इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। यहोवा दा नाम उच्चा हो हुण तो लैके सदीपक काल तिकर। जो सदीपक परमेश्वर यहोवा मुबारक हो सारे आकाश दे विच ते सारी धरती दे विच। यहोवा जिहा कोई परमेश्वर नहीं, ना आकाश ते ना धरती ते, जो अपने नेम नू अपने दास दे नाल कायम रखे। हालेलुया। इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर की महिमा होवे। जिस तरह ओदी महिमा स्वर्ग विच प्रगट होंदी आ, उसी तरह ओदी महिमा धरती ते भी प्रगट होवे। हालेलुया। तुहानू सब जन नू जैमसी दी कांग्रेचुलेशन। तुहाडा सब जन दा अज दी बंदगी दे विच हाज़र होना, यहोवा दी हजूरी दे विच हाज़र होना तुहाडे सबना दे लई आशीषां ते बरकतां दा कारण आ। यहोवा दे वल्लों मुबारक आ। अज दी यहोवा दी वड्डी हजूरी दे विच तुहाडा सबना दा स्वागत आ। जैमसी दे सब जन। अज दा यहोवा दा वचन आ कि चंदा पाउणा ही मनुख दे लई सब कुछ आ, कि चंदा पाउण नाल मनुखा दा जीवन सफल हो जाता है। ये यहोवा दा वचन आ। अज इस वचन नू बहुत ध्यान दे नाल सुनिए। यहोवा दे सारे वचन ही बहुत ध्यान दे नाल सुनन वाले जो पिता दी वड्डी सच्चाई नू प्रगट करदे आ, जो ज्ञान दिंदे आ। यहोवा दे सारे वचन ही ज्ञान नू प्रगट करदे आ। जो मनुख यहोवा दे वचनां नू ध्यान दे नाल सुनदे ने, उन्हां दे उत्ते अपना मन लाउंदे ने, ओ ज्ञान नू प्राप्त करदे ने ते ज्ञानी बन जाते हैं। अर्थात ओ ज्ञान नू प्राप्त कर लेंदे ते समझदार बन जाते हैं। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर की फरमाउंदा है अपने लोकां नू, सो ध्यान दे नाल सुनिए। ये जो वचन तुसीं सुन रहे हो ये मेरा नहीं, ये उपदेश यहोवा परमेश्वर दा है, जिसने मैनू भेजा है कि यह संदेश मैं तुहानू सुणावां ते दस्सां, तां जो तुसीं सब जन पिता दी महिमा करो, ओदे हुक्मां विधियां ते न्यावां ते चलो, ओदे वचन के अनुसार काम करो। क्यों जो यहोवा परमेश्वर ने अपने लोकां नू मनुखां नू सब जन अपने वचन के द्वारा बनाया ते रचा ते उत्पन्न किया। कोई चीज पिता यीशु दे वचन के द्वारा उन्हें वचन तो बिना उत्पन्न नहीं की गई। हर चीज जो धरती उत्ते आ पिता यीशु दे वचन के द्वारा उत्पन्न की गई ते स्थापित की गई। शुरुआत दे विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी ते शब्द ही परमेश्वर है। पिता यीशु ने सब कुछ वचन के द्वारा जिस तरह बोलिया उसी तरह स्थापित हो गया। पर सब तो पहला यहोवा ने बुद्ध की रचना की, ज्ञान की रचना की ते बुद्ध इस मुकद्दस कलाम दे विच मनुखां नू बाजा मार दिया कि आओ बुद्ध नू प्राप्त करो, कि जो बुद्ध की प्राप्ति सोने चांदी नालों किते चंगी आ। हालेलुया। आज दे यहोवा दे वचन के द्वारा आज दा यहोवा दा वचन थानू सिखलाएगा कि तुसी किस रीति दे नाल पिता यीशु दी महिमा करनी है। हालेलुया। आज दा वचन थानू सिखाएगा कि तुसी आज दा यहोवा दा वचन थानू सिखाएगा कि तुसी किस रीति दे नाल पिता यीशु दी महिमा करनी है।
क्योंकि जिस रीति से पिता काम करता है उसी रीति से पुत्र भी काम करता है। और पिता इस चाहता है कि ओदे पुत्र भी उसी रीति से काम करें जिस रीति से पिता काम करता है। जिस तरह पिता काम करता है ओदा पुत्र भी उसी तरह ही काम करता है, बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करता है, ताकि तुम सब लोग अचंभा करो, बल्कि और अचंभा करो। जिस रीति से पिता काम करता है उसी रीति से पुत्र भी काम करता है, और बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करता है। तुम लोग सब लोग संसार में अचंभा करें, बल्कि और भी अचंभा करें। हालेलुया। अगर तुसी सब लोग यहोवा दे पुत्र ते धीआं हो ते तुसी आज तो उसी रीति दे नाल काम करोगे जिस रीति दे नाल पिता काम करता है। यही पिता दा वचन है। वो अपना वचन पेश के अपने लोगों दे नाल गल करता है। वो अपने दास को पेश के अपने लोगों दे नाल गल करता है। वो अपने वचना के द्वारा अपने लोगों दे नाल गल करता है। सवाल दा वचन तुसी सुन लिया है कि सिर्फ चंदा पाना ही मनुखा दे लिए सब कुछ है, या चंदा पाउण दे नाल मनुखा दा जीवन सफल हो जाता है। ये यहोवा दा वचन है। आज दे यहोवा दे वचन दा प्रकाश होवेगा तुहाडे उत्ते। यहोवा दे आज दे वचन दे द्वारा तुहाडे ते प्रकाश होएगा, थानू चानन होएगा कि थानू किस रीति दे नाल पिता दी महिमा करनी चाहिए। क्यों? जो जिस रीति से पिता काम करता है उस रीति से पुत्र भी काम करता है। चंदा पाउण नाल, सिर्फ चंदा पाउण नाल कोई मनुख या तुसी स्वर्ग दे राज विच नहीं वड़ सकते। सिर्फ चंदा पाउण दे नाल कोई मनुख चंदा पाउण दे नाल स्वर्ग दे राज दा भागी नहीं हो सकता। पर पिता दी इच्छा नूं भालिए कि पिता दी की इच्छा है तुहाडे जीवना तो। कहावतां मुकद्दस कलाम दे विच कहावतां चैप्टर 21 आयत दे विच लिखिया है कि चढ़ावे नालों धर्म ते न्याय करना यहोवा नूं चंगा लगदा है। की चंगा लगदा यहोवा नूं? धर्म ते न्याय करना यहोवा नूं चंगा लगदा है। किहदे नालों? चढ़ावे नालों। किहड़े चढ़ावियां दी गल हो रही है इत्थे? ਉਹ ਚੜਾਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੜਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੜਾਵੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੜਾਵੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ?
ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚੜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀ ਆ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੇਚਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮ ਗਿਣ ਲਵੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਵੇ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਧਰਮੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਕੜਾ ਆ ਚਟਾਨ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨੇਚਾ ਦਿਖਾਈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਆ, ਪੂਰਾ ਆ, ਤਕੜਾ ਆ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਖ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਕੜਾ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭਲੇ ਨੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਆ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੜਾਵੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਕੜਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਤੇ ਭਲੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ
ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ? ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਹਜੇ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਕਿ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਧਨ ਆ, ਅਮੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਆ? ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਵੱਡਾ ਆ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ, ਮਾਣ, ਮਹਿਮਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਧਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਅਗਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
क्यों जो एक मनुख दो मालकां की सेवा नहीं कर सकता। अगर वो दो मालकां की सेवा करेगा मनुख तो एक नूं तुच्छ जानेगा ते एक दी सेवा करेगा। इसलिए मनुख पैसे ते परमेश्वर की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। थानू इन्हां विचों एक चुनना पैना है, पैसा जां परमेश्वर। अगर पैसे नूं चुनोगे तो अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकोगे। अगर पिता यीशु नूं चुनोगे तो अनंत जीवन स्वर्ग दे विच प्राप्त करोगे। हालेलुया। पैसा पैसा तुहाडे संग हमेशा नहीं रहन वाला। पैसा आंदा है उठ जाता है, पर परमेश्वर सदा तुहाडे सबना दे संग रहेगा। इन्हां गल्लां नूं ध्यान दे नाल सुनिए। पैसा हमेशा तुहाडे संग नहीं रहेगा, परमेश्वर हमेशा तुहाडे संग रहेगा। परमेश्वर तुहाडा साथ कभी नहीं छड्डदा। पैसा आंदा है उड़ जाता है, इसलिए पैसे नालों परमेश्वर नूं चुनना चंगा है। ओ मनुख धन्य जो परमेश्वर नूं चुनदा है ते प्राप्त करता है ते अनंत जीवन प्राप्त करता है। जो लोग पैसे नूं चुनदे ने वो सिर्फ थोड़े समय की खुशी नूं प्राप्त करते हैं ते बाद विच फिर होते हैं। जदों पैसे खत्म हो जाते हैं फिर होते हैं। पर जिसदे कोल यहोवा परमेश्वर है उसदे कोल सच्ची खुशी आ जो कदे खत्म नहीं हुंदी ते जो कोई उस मनुख दे कोलों सच्ची खुशी नूं खो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर नूं प्राप्त करिए ना कि पैसे नूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस संसार दे विच मनुखां नूं आखदे हन ते दसदे हन कि दुगना चंदा पाओ जां तिगड़ा चंदा पाओ ते लोग की करदे हैं इस संसार दे विच। लोग जेड़े संसार दे विच ओ चंदे ते चंदा दुगना तिगना चौगना पाई जांदे ने, पैसे ते पैसा सिੱਟੀ जांदे ने, कोई परवाह नहीं। हालेलुया। ओ लोग जेड़े इस तरह करते हैं जो मनुखां दे रीति रिवाजां दे कहे हुए वचनां के अनुसार चलते हैं, वो मनुख की करदे आ वो दुगना तिगना चौगना चंदे ते चंदा पाई जाते हैं। पैसे ते पैसा दुगना तिगना वो पाई जाते हैं। पर वो क्यों करदे आ इस तरह? जिस तरह उन्हां मनुखां नूं दस्सिया जांदा है, समझाया जाता, दस्सिया जाता उन्होंने कि तुसी दुगना चंदा बीजो, दुगना बीज बीजो, तिगना बीज बीजो तो उन्ना ही पाओगे। संसार दे विच बहुत सारे मनुख जिहड़े आ वो दूसरे मनुखां नूं जिहड़े उन्हां दे कोल आउंदे आ यहोवा दे भवन दे विच दूसरे मनुखां नूं दसदे आ कि तुसी दुगना तिगना चौगना जिन्ना तुसी
चंदा पाओगे, जिन्ना बीज बीजोगे ज्यादा उन्नी ही ज्यादा पैसों की बरकत पाओगे। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। पर पिता यीशु ने आख्या कि तू 6 दिन काम कर ते 7वें दिन अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यहोवा दे भवन विच लियाओ, ताकि यहोवा दे भवन विच भोजन होवे। मुकद्दस कलाम दे विच मलाकी दी किताब चैप्टर 10 10 आयत विच लिखिया होया है, तुसी पढ़ सकते हैं। मुकद्दस कलाम नूं खोल के तुसी पढ़ सकते हैं। मलाकी दी किताब चैप्टर 10 ओदी 10 आयत विच लिखिया है, सारे दसवंध मेरे मोती खाने विच लियाओ, तां जो मेरे भवन विच भोजन होवे। हालेलुया। की आख्या पिता यीशु ने इन आयतां दे विच? पिता यीशु ने आख्या अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, की आख्या 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा पिता यीशु दे वचन विच लिखिया कि 10वां हिस्सा मेरे भवन दे विच लियाओ, तां जो मेरे भवन दे विच की होवे, भोजन होवे। इन्हां आयतां दे विच किते भी इस तरह नहीं लिखिया होया कि यहोवा परमेश्वर ने आख्या होवे कि दुगना बीज बीजो, तिगना बीज बीजो, चौगना बीज बीजो ते मैं थानू उन्ने ही पैसे दवांगा, उन्नी ही डबल बरकत दवांगा। किथे लिखिया पिता यीशु ने इत्थे वचनां दे विच, इत्थे वचनां दे विच किते नहीं लिखिया हैगा कि तुसीं दुगना बीज बीजो, तिगना बीज बीजो, लिखिया किते नहीं लिखिया। इस आयत दे विच जिन्नी वारी भी पिता यीशु ने दसवंध दे बारे गल कीती, वचन लिखिया, उहदे विच लिखिया 10वां हिस्सा। की लिखा? 10वां हिस्सा मेरे भवन दे विच लैके आओ, तां जो भोजन होवे यहोवा दे भवन दे विच। पिता यीशु ने तां 10वां हिस्सा अपने लोकां नूं आख्या वचन दे विच। तां फिर संसार दे मनुख दुगना तिगना चौगना इन्ना पैसे दे पैसा क्यों दे जांदे आ मनुखां नूं? कि तुसी परमेश्वर दे वचन नूं नहीं पढ़दे? कि परमेश्वर दा वचन की आखदा है? सिर्फ 10वां हिस्सा सारी बाइबल दे विच, धर्म पुस्तक दे विच, मुकद्दस कलाम दे विच सारे विच किते नहीं लिखिया कि तुसी दुगना बीज बीजो, तिगना बीज बीजो यहोवा दे भवन दे विच, किते नहीं लिखिया होया। सिर्फ पिता यीशु ने आख्या 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। ध्यान दे नाल सुनिए, 10वां हिस्सा पिता यीशु ने आख्या 10वां हिस्सा मेरे भवन दे विच लैके आओ। पिता यीशु ने किसी मनुख नूं नहीं आख्या कि दुगना बीज बीज, तिगना बीज बीज, नहीं। फिर ये जड़े वचन आ कि दुगना बीज बीजो, तिगना बीज बीजो, पैसे दी पैसा पाई जाओ, सिट्टी जाओ, एक किहदे वचन आ? ये कौन कहंदे आ? ये संसार दे मनुख कहंदे आ। ये मनुखां दे वचन आ, ना कि परमेश्वर दे। परमेश्वर दा वचन सी, वो मैं तुहानू दस दिता।
कि परमेश्वर का वचन की आखदा है अपने लोगों को। परमेश्वर का वचन आखदा क्या है, मेरे लोगो तुसी 6 दिन काम करो ते 7वें दिन तुसी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन दे विच लियाओ ताकि मेरे भवन दे विच की होवे, भोजन होवे। ते जड़ियां बाकी गल्लां आ कि इन्ना चंदा पाओ, दुगना तिगना चौगना चंदा पाओ, पैसे ते पैसा सिੱਟੀ जाओ, ओ मनुखां दे वचन आ। ओ मनुख ही मनुखां नूं आखदे आ कि हाँ तुसीं इन्ना चंदा बीजो, दुगना बीज बीजो तो दुगनी बरकत पाओगे। जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया पहला कि जिस तरह उन्हां मनुखां नूं दस्सिया जांदा, समझाया जांदा, उसे तरह ही करदे आ। क्यों जो उन्हां दे समझाउण वाला उन्हां नूं इह दसदा आ कि दुगना तिगना चौगना बीज बीजो, तां इह ही करदे आ संसार दे मनुख। हालेलुया। हे परमेश्वर दे लोगो, तुसी किन्ना चिर होर परमेश्वर दे वचनां तो दूर रहोगे, किन्ना चिर ओदियां व्यवस्थावां नूं, हुकमां नूं, नियमां नूं त्यागदे रहोगे। परमेश्वर ने अपने वचन विच आख्या, मेरे लोकां ने मेरी व्यवस्था नूं की कीता, त्याग दिता। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल प्रीति रखदे आ तां परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलिए ते अपना कमाई दा 10वां हिस्सा ही यहोवा दे भवन दे विच दईए तां जो दे भवन दे विच भोजन होवे, ना कि मनुखां दे कहे अनुसार दुगना तिगना चौगना पैसे ते पैसा सिੱਟੀ जाओ। परमेश्वर यहोवा पिता दे वचनां दे अनुसार चलिए, ना कि मनुखां दे अनुसार चलिए। अगर तुसी अमीर होने दे वास्ते दुगना तिगना बीज बीजदे हो तां अमीर होना व्यर्थ है। पैसे सदा तुहाडे संग नहीं रहणगे, पर पिता जो अनंत जीवन का मालिक है वह सदा तुहाडे संग रहेगा। की करोगे अमीर होके? पिता यीशु ने ताक दिता अपने वचन दे विच कि अमीर बंदे दा स्वर्ग दे राज विच वड़ना ही बहुत औखा है। तो फिर किस तरह वड़ोगे स्वर्ग दे राज विच? की करोगे अमीर होके? की करोगे इन्ने पैसिਆਂ ਨੂੰ, धन दौलत ਨੂੰ? पिता यीशु ने आख्या कि स्वर्ग विच अपना धन जोड़ो जिथे ना उन्होंने चोर चुरांदे आ ना कीड़ा लगता है। स्वर्ग विच अपना धन जोड़ो जो सदा तुहाडे काम आने वाला है। ये संसारिक पैसा सदा तुहाडे काम आने वाला नहीं, ये आंदा है एक दिन दूजे दिन चला जाता है। सो अमीर होने दे वास्ते इस तरह ना करिए, परमेश्वर के वचनां की उल्लंघना ना करिए। हालेलुया। की तुसी नहीं जानते कि तुसी नहीं जानते कि ये जो तुसी पैसा बीजते हैं दुगना तिगना चौगना पैसे दे पैसा सिੱਟੀ जाने आ, दे जाने आ मनुखां नूं, कि तुसी नहीं जानते क्यों मनुख इन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ यहोवा दा वचन नूं पूरा करदे आ। जो तुहानूं दस्सिया गया कि यहोवा दा वचन है कि 10वां हिस्सा अपनी कमाई दा 10वां हिस्सा मेरे भवन दे विच लैके आओ तां जो भोजन होवे यहोवा दे भवन दे विच। कि ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੀ ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੱਸੇ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਹ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਫ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਯਹੋਵਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਮੀਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮੀਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਚੌਗਣਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਾਓਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਚੰਦਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਚੰਦਾ ਪਾਓ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। ਪੈਸਾ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਯਹੋਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੌਣ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ
ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਕਿ ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਪੈਸੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆ। ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਆ। ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਚੰਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਹੇਗਾ।
ਤੇ ਹਰ ਪੱਥਰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਥਰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਗਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਪੱਥਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਆ ਪੁੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਹਰ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਸੋ ਕਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੁਝਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਭ ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਭ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ? ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ। ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਨੇ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਵਚਨ, ਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪੈਸਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ।
जिस तरह पिता यीशु अज तुहानू आखदा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पाओ, ना कि मनुखों के कहे अनुसार दुगुना तिगुना चौगुना पाओ। वो व्यर्थ आ ते अपनी अखां नू खोल के देखिए। हालेलुया। इस तरह ना होइए कि देखते हुए भी ना देखिए ते अन्निया वांगू रहिए संसार दे विच। ते जेड़े लोग अन्ने ने वो देखते ने, जिन्हां दे पिता दी सच्चाई प्रगट हुंदी आ, वो फिर देखते ने। ते जेड़े देखते आ, हुण संसार जो तुहाडियां अखां खुलियां, तुहानू वचन दस्सिया जांदा है, फिर भी तुसीं नहीं मनना, फिर तुसीं उन्हां अन्निया वांगू आ जो देखते हुए भी नहीं देखते। ते जेड़े लोग पिता यीशु नू नहीं जानते, जदों उन्हां ते सच्चाई प्रगट हुंदी आ पिता यीशु दी, फिर वो विश्वास करते आ, वचन के अनुसार चलते आ। पर जेड़े लोगों नू पता आ पिता यीशु के वचनों के अनुसार दस्सिया गया आ, जदों नहीं चलते वचनों के अनुसार, फिर वो किया, वो अन्ने आ, क्यों जो देखते हुए भी नहीं देखते, ते जो नहीं देखते सी वो देखण लगे। हालेलुया। सो वचन नू पढ़िए, ये मुकद्दस कलाम नू पढ़िए। ये जड़ा परमेश्वर दा वचन आ, ये मनुखा दियां अखां नू खोल दिंदा आ। ये परमेश्वर दा वचन ज्ञान बख्शदा आ, ज्ञान दिंदा आ, ज्ञान दियां इंद्रियां नू खोल दिंदा आ। मनुख दियां ज्ञान दियां इंद्रियां खुल जांदियां। हालेलुया। वचन नू पढ़िए तां जो तुहाडे ज्ञान दियां इंद्रियां खुल जाण, तुहाडा ज्ञान खुल जाए। वचन नू पढ़िए तां जो वचन दे द्वारा तुहाडे ते की होवे, प्रकाश होवे। परमेश्वर दे वचन दे द्वारा तुहाडे की होवे, प्रकाश होवे। जिस तरह अज दे यहोवा दे वचन दे द्वारा तुहाडे ते की होया, प्रकाश होया। तुहानू पता लग गया कि हाँ सिर्फ 10वां हिस्सा ही पाउणा आ, ना वध ना घट। क्यों लिखा पिता यीशु ने अपने वचन दे विच कि मेरे लिखे हुए वचनां दे विच एक बिंदी जां तुरेत भी ना टलेगा जब तक मेरे वचन पूरे ना हो जाए। पिता यीशु ने लिखा अपने वचनां दे विच, पिता यीशु ने आख्या कि जिन्ने मैं वचन लिखिया, जिस तरह मैं वचन लिखे आ, उन्हां दे विचों मनुख एक भी वधावे जां घटावे ना। ते फिर तुसी किस तरह यहोवा दे इस वचन नू घटावदा रहे हैं। यहोवा ने आख्या कि सिर्फ 10वां हिस्सा ही पाओ, ना 10वें हिस्से तो घट पाओ, ना 10वें हिस्से तो वध पाओ। अज दे वचन दे द्वारा तुहाडे ते की होया, प्रकाश होया, तुहानू पता लग गया है। इसे तरह भी पिता यीशु ने आख्या जद कि मेरे वचन दे विचों, जिस तरह वचन लिखिया, उन्हां दे विचों मनुख ना घटावे ते ना वधावे। ते फिर तुसी क्यों कर रहे हैं संसार दे लोगों इस तरह? परमेश्वर दे आखे अनुसार चलिए, ना कि मनुखां दे आखे अनुसार। मनुखां दे आखे अनुसार चलोगे तो वो व्यर्थ आ। परमेश्वर दे आखे दे अनुसार चलोगे तो स्वर्ग दे भागी बनोगे, स्वर्ग दे राज विच वड़ोगे, परमेश्वर नू खुश करोगे। हालेलुया। सो वचन नू पढ़िए ते ज्ञान नू प्राप्त करिए ते की बन जाइए, ज्ञानी बन जाइए, अर्थात बुद्धिमान इंसान बन जाइए। जेड़ा मनुख इस वचन नू नहीं पढ़ता, उहदे ते प्रकाश नहीं, उन्होंने ज्ञान नहीं। इसलिए जेड़े मनुख परमेश्वर नू तां जानदे आ पर उहदे वचनां नू नहीं पढ़ते, सो इसलिए उन्हां दे उत्ते प्रकाश नहीं। वो देखते हुए भी अन्नियां दे वांगू हां। क्यों? क्यों जिन्हां ते प्रकाश नहीं। ये पिता दा वचन दसदा है, जो मैं गल्लां तुहानू दस रही हां, ये सब मुकद्दस कलाम दे विच लिखियां होईयां। जे मैं तुहानू सब कली कली आयत दसां कि आ कित्थे लिखिया, आ कित्थे लिखिया, फिर तुहानू किसी भी आयत की समझ नहीं लगेगी। इसलिए तुहानू एक ही आयत, एक ही वचन के बारे दस्सिया गया है। मलाकी दी किताब चैप्टर 10 10 आयत दे विच जो पिता ने
लिखिया वो तुहानूं दस्सिया है दसवंध दे बारे। इसलिए वचन नूं पढ़िए ते ज्ञान नूं प्राप्त करिए। अगर वचन नूं नहीं पढ़ोगे तां अज्ञानता दे विच मरोगे। ये पिता यीशु दे वचन आ, ये मेरे वचन नहीं। पिता यीशु ने जो इस धरती ते आए सी, पिता यीशु ने फरीसियां नूं ग्रंथियां नूं आख्या, बहुत समझाया पिता यीशु ने कि मैं पिता दी वल्लों आया हाँ, कि मैं पिता दी वल्लों स्वर्ग तो आया हाँ, ते इसलिए मैं स्वर्ग दीयां गल्लां करदा आ, मैं संसार दे वांगू नहीं गल्लां करदा। पर जिहड़े धर्म ग्रंथी सीगे फरीसी सी, विश्वास नहीं करते सी पिता यीशु ते। पिता यीशु ने की आख्या सी इन्हां नूं, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। ये पिता यीशु ने क्या सीगा फरीसियां नूं ग्रंथियां नूं। अज भी परमेश्वर अपने लोकां नूं आखदा, वचन पढ़ो ते ज्ञान नूं प्राप्त करो ते ज्ञानी बन जाओ, बुद्धिमान मनुख बन जाओ। अगर वचन नहीं पढ़ोगे तो तुम अज्ञानता में मरोगे। ये पिता यीशु दे वचन है। हालेलुया। इसलिए पिता यीशु ने ना धर्म ग्रंथियां नूं आख्या सीगा कि अगर तुसी धर्म ग्रंथियां नूं फरीसियां नूं जाजकां नूं आख्या सीगा, अगर तुसी विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पापों में मरोगे। पिता यीशु ने की नहीं क्या अपने वचन दे विच कि मेरी प्रजा अज्ञानता दे विच नाश हो रही है, मेरे लोग पिता यीशु ने आख्या अज्ञानता दे विच मर रहे ने। क्यों? जिन्होंने वचन का पता नहीं, वचन तो है उन्होंने कोल पर पढ़ते नहीं, वेखते हुए भी अन्या दे वांगू ने। वचन नूं पढ़िए, प्रकाश प्राप्त करिए। वचन रूह दी अखां खोल दिंदा है। ये जो सब मैं तुहानूं गल्लां दस रही हां मुकद्दस कलाम दे विच लिखियां होईयां, वचनां दे द्वारा मैं तुहानूं गल्लां कर रही हां। आज तुहानूं इसे लिए यहोवा ने बाकी दे वचन जिहड़े नहीं दस्से, जो मैं तुहानूं बोल के दस्से आ, ये सब इहदे विच लिखे होए आ मुकद्दस कलाम दे विच। हुण तुहाडी बारी आ। इन्हां वचनां नूं जो तुहानूं वचन दस्से गए आ, बोले गए आ, ये सब मुकद्दस कलाम दे विच लिखे होए आ। इहनूं लभीए ते खोजिए कि कित्थे वचन लिखिया आ। अगे तुहानूं दस्सिया जांदा सीगा, हर आयत के बारे दस्सिया जांदा सीगा, तुहानूं दस्सिया जांदा आ आयत इत्थे लिखी आ, इत्थे लिखी आ, इत्थे लिखी आ। पर अज यहोवा ने तुहानूं बाकी जिहड़े दस्सिया गया ओह आयतां तुहानूं नहीं दस्सिया गईयां, सिर्फ तुहानूं दृष्टांतां दे विच दस्सिया गया है। अज सिर्फ तुहानूं दृष्टांतां दे विच दस्सिया गया है ते आयतां अज तुहाडा काम है जो इन्हां आयतां नूं लभणा कि आयतां कित्थे वचन दे विच लिखियां जिहड़ियां तुहानूं गल्लां दस्सियां हैं, तां जो तुसीं पिता नूं खोजो, इन्हां वचनां नूं खोजो ते लभ लओ। पिता यीशु भी यही मंगदा कि मेरे लोग मैनूं खोजण ते मैनूं लभ लैण, मैनूं प्राप्त कर लैण। हालेलुया। मैनूं विश्वास है जिहड़े इन्हां वचन जो मैं तुहानूं गल्लां दस्सियां ओह वचन दे विचों दस्सियां हैं, इत्थे वचन लिखे हुए हैं। अगर तुसीं इन्हां नूं लभण दी कोशिश करोगे, लभोगे। पिता नूं आखो, हाँ पिता, स्वर्ग दे पिता, साडे ते इन्हां वचनां नूं प्रगट कर, सानूं दस ते वचन कित्थे लिखिया है, साडे ते प्रगट कर। तां पिता प्रगट करेगा। मैनूं विश्वास है कि जदों तुसीं इन्हां वचनां नूं खोजोगे, लभोगे, जदों तुहानूं ओह वचन लभ जाणगे तो तुहानूं बहुत खुशी होएगी कि हाँ असीं वचन लभ लिया है। क्योंकि जो लभदा है ओह पा लैंदा है, उहनूं खुशी हुंदी आ। साडे नाल जदों पिता गल करदा आ, सानूं वचन दिंदा आ, असीं जो वचन लभदे आ धर्म पुस्तक दे विच मुकद्दस कलाम दे विच वचनां नूं लभदे आ, जदों सानूं वचन लभ जांदे फिर सानूं बहुत खुशी हुंदी है कि हाँ सानूं ये वचन लभ गया, हुण असीं इस वचन लभ लिया है। मैनूं विश्वास है
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਆਖਦਾ, ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਭੀਏ, ਰੋਜ਼ ਲੱਭੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਵਿਅਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਆ ਪੁੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਕੁਝ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਚੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਗੇ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 99 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ,
ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੜੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਆ, ਪਿਤਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨਣ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਹਾਏ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
हालेलुया। सो पिता दी महिमा होवे। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, अपनी महिमा करता है। वो मांगता है कि तुसी उहदे पुत्र ते धीआं उसी रीति के साथ पिता की महिमा करें जिस रीति के साथ पिता आप महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होवे ते परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार चलिए ताकि तुसी ज्ञानवान बन जाओ, तुहाडे ते ज्ञान प्रगट होवे, अज्ञानता दे विच नाश ना होवे, ज्ञानी बन जाइए, वचन पढ़िए। अगर तुसी वचन नहीं पढ़ते तो इस संसार के मनुख जिद्दां तुहानूं कहंदे आ तुसी उदां ही करते हैं। अगर तुसी वचन पढ़िया होएगा तुहानूं पता होएगा कि हाँ ये गल इस तरह पिता यीशु ने लिखी आ, तो तुहानूं पता चल जाएगा कि वो मनुख जो तुहानूं दस रहा आ वो सच आ जां की आ, उस तरह तुहानूं करना चाहिए जां नहीं करना चाहिए। फिर तुहानूं पता होएगा तुसी अज्ञानता दे विच नाश नहीं होवोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा होवे, यहोवा दा नाम उच्चा होवे, यहोवा दे नाम दे विच मंगदे हां। आमीन आमीन। सब जन अपनी अखां नूं बंद करिए। हुण मैं तुहाडे लई प्रार्थना करांगी। इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर की महिमा होवे, इज़राइल दे महाराजा की महिमा होवे। हे पिता जो तू आकाश ते धरती दा मालिक आ, मैं तेरी बड़ाई करदी हां पिता यीशु। यहोवा तू महान आ, तू धन्य आ यहोवा सारे आकाश दे विच ते सारी धरती दे विच तू धन्य आ यहोवा। हाँ पिता तेरी महिमा होवे परमेश्वर, तेरा नाम उच्चा होवे। पिता यीशु दे नाम दे विच मैं प्रार्थना करदी हां तुहाडे ते परमेश्वर दा प्रकाश होवे। पिता यीशु दे नाम दे विच मैं प्रार्थना करदी हां तुहाडे ते परमेश्वर दा ज्ञान प्रगट होवे। पिता यीशु दे नाम दे विच मैं प्रार्थना करदी हां तुहाडियां रूह दीआं अखां खुल जाण। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुसीं परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलो। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां आज तो तुसीं परमेश्वर नूं खोजना शुरू करो। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुसीं ज्ञानवान मनुख बन जाओ, धर्मी मनुख बन जाओ ते सच्चा न्याय करो ते सच्चे मनुख ठहरो। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुसीं सच्चा न्याय करो ते धर्मी ठहरो। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुहाडे ते परमेश्वर दा प्रकाश होवे, होर प्रकाश होवे, होर प्रकाश होवे तां तुसीं होर चंबा करो, होर चंबा करो ताकि पिता दी महिमा होवे। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुसीं ज्ञानवान मनुख बन जाओ ते पिता दे वचनां दे विच जाओ, पिता दी डूंघाई दे विच जाओ, ओहदे वचनां दी डूंघाई दे विच जाओ। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां कि तुसीं अज तो परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार चलोगे। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां अज तो परमेश्वर दी बुद्ध समझ ज्ञान तुहाडे उत्ते ठहरे। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुहाडे सब बंद रस्ते खुल गए। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां जेलां दे बंद दरवाजे खुल जाण। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां कैद खाने विच लोग आजाद हो जाण। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां हर कैदी आजाद होए। पिता यीशु दे नाम दे विच बन्ने होए आजाद होण, कैद दे विचों छुट जाण। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां अन्ने देखण, लंगड़े चलण, गूंगे बोलण। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां बीमार लोग ऐसे वेले चंगे हो जाण। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुहाडे पित्ते दे विचों पत्थरियां जांदियां रहण ऐसे वेले। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुसीं नशियां तो आजाद हो ऐसे वेले। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुसीं अज्ञानता तो बाहर निकलो ऐसे वेले। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां अज तो परमेश्वर दा वचन तुहाडे जीवनां च काम करे ते 100 गुणा बल्कि अनगिनत गुणा फल लेके आए। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां परमेश्वर दा वचन तुहाडे विच बधे फुले ते फल लेके आए। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुहाडे जुर्माने माफ होए। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां तुहाडे जेलां दे जुर्माने माफ होए। पिता यीशु दे नाम दे विच प्रार्थना करदी हां
ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਛੇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆ ਆ ਉਹ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੋ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਤੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਤੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਰਿਸੀਵ ਇਟ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਰਿਸੀਵ ਇਟ रिसीव करिए ऐसे रुते अगले साल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ रिसीव करिए रिसीव इट पिता यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ रिसीव करिए पिता यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ पिता यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ रिसीव करिए ऐसे रुते अगले साल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ रिसीव करिए पिता ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ रिसीव करिए ऐसे रुते अगले साल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 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 ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀਲਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਛੇਕ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਲਚੇਅਰਾਂ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਾਇਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗਾਇਬ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਗਾਇਬ
पिता यीशु के नाम दे ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ गायब पिता यीशु के नाम दे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ गायब पिता यीशु के नाम दे ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ आज चानन हो जावे पिता यीशु के नाम दे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पवित्र पिता यीशु के नाम दे ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ पवित्र पिता यीशु ਦਾ वचन ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ परमेश्वर ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आशीषां दे बरकतां दा कारण ठहर गया पिता यीशु के नाम दे पिता यीशु दा आज दा वचन ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आशीषां दे बरकतां दा कारण ठहर गया आज दा वचन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आशीषां दे बरकतां दा कारण ठहर गया आज ਦੀ प्रार्थना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ आशीषां दे बरकतां दा कारण ठहर गई आज ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਠਹਿਰ ਗਈ आज पिता यीशु के नाम ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ पिता यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ पिता यीशु के नाम ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ पिता यीशु के नाम ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ पिता यीशु के नाम ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਭ पिता यीशु के नाम ਵਿੱਚ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ पिता यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ।